દેવાનો પ્રિયો, આંબેલની ઓળીના આ દિવસો રોજ 100 ભાવિકો, 200 ભાવિકો, 300 ભાવિકો, 400 ભાવિકો, 500 ભાવિકો, કેટલા હતા આજે? 500 ભાવિક. યસ. જેટલા પણ ભાવિકો આંબેલની આરાધના કરી રહ્યા છે, બે પ્રકારના ભાવિકો છે. 500 હતા કે 600 હતા આજે? 500 હતા. ઓકે. જેટલા પણ ભાવિકો આંબેલની આરાધના કરતા હશે, આ ભાવમાં પહેલી વાર કરતા હશે કે આમાંના ઘણા એવા છે જેને ગયા જન્મ, કોક જન્મમાં આંબેલની આરાધના કરી હશે. કેટલાને એવું લાગે છે કે हाँ मैं तो जन्म जन्म का तपस्वी हूं, और किसको लग रहा है कि नहीं मैं इस जन्म से गुरु की प्रेरणा पाकर प्रभु की आराधना करने के लिए मेरी आत्मा तैयार हुई है. કેટલાને લાગે છે કે હું જન્મ જન્મનો તપસ્વી છું? नहीं? वाह, बहुत कम हाथ जिससे अपने आप पर, अपने जन्म जन्म की साधना पर, अपनी जन्म जन्म की तपस्या पर अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, मेरे से होगा ही. मैं અને કેટલાક એવા છે કે ના ગુરુદેવ તમે આજે અહીંયા પધાર્યા છો ને એટલે ભાવ જાગ્યા છે અને મેં કરવાનો વિચાર કર્યો છે. जिसकी लाइफ में गुरु आ जाए उसकी लाइफ में तो धर्म होता ही है, लेकिन गुरु के आने के पहले ही जिसकी लाइफ में साधना, आराधना, तपस्या होने ही लगे, समझ लेना कि उसकी आत्मा एक भव की नहीं, भव भव की साधक है. આવતા ભવમાં હું મળું કે ન મળું, તમારામાંથી આંબેલ થઈ જશે એવા કેટલા છે? આવતા ભવમાં હું મળું કે ન મળું, આંબેલ થઈ જશે એવા કેટલા છે? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा के लिए मानता हूं साधना तभी श्रेष्ठ है जो अगले जन्म के संस्कार हो जाए. साधना तभी श्रेष्ठ है जब वो अगले जन्म के क्या हो जाए, संस्कार हो जाए. कोई जगाने वाला आए तो मेरी नींद उड़ जाए, पर कोई जगाने वाला ना आए, समय पर मेरी नींद उड़ जाए तो समझ लेना कि मैं जागृत आत्मा हूं. तो समझ लेना कि मैं जागृत आत्मा हूं. કેટલા લાગે છે કે હું એકદમ જાગૃત આત્મા છું? ગુરુદેવ તમે મળો કે ન મળો કોઈ ચિંતા નથી, મને કોઈ ચિંતા નથી. મારો મોક્ષ થશે થશે થશે, મને મારા ઉપર વિશ્વાસ છે. હલો, આવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ન હોવો જોઈએ? યસ ઓર નો હોવો જોઈએ કે ન હોવો જોઈએ? હોવો જોઈએ. એ તમને મારી જરૂર નથી. તમે કીધું હોવો જોઈએ. આવો વિશ્વાસ એટલા માટે હોવો જોઈએ કે ગુરુદેવ ભલે કદાચ અમારા કર્મો થોડાક ભારે હોય, તમારા કર્મો હળવા હોય, તમે કદાચ આવતા એક ભાવમાં મોક્ષમાં જાઓ, પણ તો પણ અમે પણ તમારી પાછળ તમારા વગર પણ આવી જશું, કેમ કે તમે જે સંસ્કાર આપ્યા છે એ સંસ્કાર અમારામાં ભવ રહેશે, એટલે અમે આવી જશું. આવો વિશ્વાસ કેટલાને છે? હવે થોડાક હાથ આમ જરાક જરાક, હવે થોડાક થોડાક हाथ ऊपर थी. दीवानो प्रियो, गुरु वो होते हैं, गुरु वो होते हैं जो शिष्य को सदा शिष्य नहीं रखते. गुरु तो वो होते हैं जो शिष्य को गुरु बना दे, वो गुरु होते हैं. जो तुम्हें गुरु न बनवाना हो तो तुमने शिष्य बनावीने फायदो शू? जो तुम्हें गुरु ज न बनवाना हो તો તમને શિષ્ય બનાવીને ફાયદો શું? કેમ કે ગુરુ તો એ જ બને જેનો પોતાનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, જેનો લેવલ, જેનો પુરુષાર્થ, જેનો અંદરનો પ્રયત્ન श्रेष्ठ થવા લાગે. भगवान महावीर को भगवान महावीर के जन्म में
भगवान महावीर के जन्म में कौन से गुरु मिले थे? कोई गुरु मिले थे? कि वो स्वयं ही स्वयं के गुरु थे। स्वयं से जैन दर्शन में 3 बात आती क्या? एक स्वयं बुद्ध, एक प्रत्येक बुद्ध, और तीसरा होता है बुद्ध बोधित। ये 3 परंपरा होती है। ये 3 क्या होते हैं? स्वयं बुद्ध क्या होता है? बोलो, स्वयं बुद्ध। अंदर से ही सत्य प्रकट हो जाए, अंदर से ही सत्य रियलाइज हो जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो अंदर की आवाज आए, वो होता है स्वयं बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ जानकर, कुछ समझकर अंदर से सत्य को पाले, वो होता है प्रत्येक बुद्ध। और एक होता है गुरु की प्राप्ति के बाद, ज्ञानी की प्राप्ति के बाद, गुरु की प्रेरणा को पाकर अपने जीवन में सत्य को पाले, वो होता है बुद्ध बोधित। बोधित मीन ज्ञान को पाने वाला, बुद्ध मीन्स गुरु से। आप लोग क्या है? स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध की बुद्ध बोधित? हेलो, चलो आप हो मां बुद्ध बोधित, अब आवता वो मां શું હશે? स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध के बुद्ध बोधित। જે આ ભાવમાં બુદ્ધ બોધિત હોય અને આવતા ભાવમાં સ્વયં બુદ્ધ થવાની ભાવના રાખે, સ્વયં બુદ્ધ થવાની ભાવના રાખે, એ શિષ્યના ગુરુ સફળ કહેવાય। એ શિષ્યના ગુરુ સફળ કહેવાય। એટલે શું? આ ભાવમાં ગુરુ એને એટલું જ્ઞાન આપે, એટલી સમજ આપે, એટલા સંસ્કાર આપે, એટલું સત્યના રાહ પર લઈ જાય, એ ગુરુને એટલો પ્રેમ કરે, એટલો પ્રેમ કરે, એટલો પ્રેમ કરે કે એની અંદરમાં સ્વયંને ગુરુએ મારી પાછળ જેટલી મહેનત કરી છે, હવે મારે એના જેવું બનવું જ છે, એ ભાવ જાગે। અને ભાવને કારણે એનો પુરુષાર્થ એટલો સ્ટ્રોંગ બની જાય કે આવતા ભાવમાં તેના અંદરમાંથી જ ભાવ જાગી જાય। અમને કોણે ભાવ જગાડ્યો? હેલો, અમને કોણે ભાવ જગાડ્યો? તો વિચાર કરો, અમને કોણે ભાવ જગાડ્યો? અડધી રાત એક વિચાર, અંદરમાંથી એક પ્રેરણા, મોત નજીકમાં છે, જે કરવું એ કરી લ્યો। એનો મિનિંગ શું છે? કે અંદરમાંથી જ કોઈને કોઈ જગાડવા વાળું કોઈ એક તત્વ હતું। બહારમાં કોઈ જગાડવાળું નહોતું, અંદરથી કોઈ જગાડવાળું હતું। પણ કોઈ વિનમ્ર બનીને પૂછે તો? हेलो, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हमारी साधना ऐसी हो कि सत्य हम सुने तब तक हमारे कान में न रहे, सत्य को हम जाने, समझे, सीखे, इतना आत्मसात कर ले, कोई भी जन्म में हमारे अंदर से प्रकटा हुआ सत्य कोई छीन सके नहीं, कोई भुला न सके, कोई डिगा न सके, कोई हमें इस राह से ले जा न सके। તમારા બધાનું કેવું હોય? અહીંયા સાંભળ્યું હોય ને બહાર જઈને કોઈક પૂછે ને આજે ગુરુદેવ વ્યાખ્યાનમાં શું કીધું તું? હા છે ને કંઈક અહીંયા જ અડધું ભૂલી જાઓ કે ગેટ ઉપર અડધું ભૂલી જાઓ? બહાર જઈને અડધું ભૂલી જાઓ કે ઘરે જાઓ ત્યાં સીમાં તો 99% કોઈ એકાદું એક્ઝામ્પલ, એકાદી વાર્તા, એકાદી સ્ટોરી યાદ હોય અને બાકીનું બધું જ તમે બરોબર ચેક કરો। અમારી લાઈફમાં અમને અડધી રાત્રે જગાડવા કોણ આવ્યું? અમને કહેવા કોણ આવ્યું કે મોત નજદીકમાં છે, જે કરવું એ કરી લે અને આત્મા જાગી જાય, બીજે દિવસથી સત્યના રાહ પર નીકળી જાય। અમે પણ આજ મુંબઈમાં હતા, અમે પણ ખાઈ પીને જલસા કરતા હતા, અમે પણ બરાબર, તો અમારું છૂટી કઈ રીતે જાય? એવું પણ નહોતું કે ના અમે કાંઈ 50, 60, 70 વર્ષના થઈ ગયા હતા, અમે પણ 20ની એજના જ હતા। હેલો, અમે પણ 20ની એજના જ હતા। આમાં 20 ઉપર થઈ ગયા એવા કેટલા છે? 20 અપ કેટલા છે? હેલો, મોસ્ટ 20 અપ જ છે બધા। આ જ આંબેલની ઓળી છે।
આજ પ્રભુની વાત કરી રહ્યા છે. स्वयं प्रभु महावीर क्या थे, उन्होंने जन्म जन्म की साधना को भुला नहीं दिया. और हम तो 8 दिन 9 दिन अंबिके ओली कर लेंगे और फिर 11वें 12वें दिन कोई पानी पूरी वाला मिल गया. हेलो, साधना याद रहेगी कि भूल जाएंगे? जिसकी साधना उसके श्वास बन जाए, जिसकी आराधना उसके श्वास बन जाए, जो जन्म जन्म का तपस्वी बन जाए, तो आपकी आंबिल की ओली सार्थक है. हेलो, एक बार तो પોતાને કે હું જન્મ જન્મનો તપસ્વી છું. કેટલા આંબિલ કરી? ચાલો, જેટલા આંબિલ કરી છે ને હાથ ઉપર કરો. બરાબર? જેટલા આંબિલ કરી છે ને એટલા પોતાને એકવાર કહો કે હું જન્મ જન્મનો તપસ્વી છું, હતો, રહીશ. છું, હતો, બોલો, શું પણ? જન્મ 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 નો તપસ્વી. તમને ખબર નથી? કાંદિવલી, બોરીવલી, મલાડ એરિયામાં હજારો પરિવાર રહે છે. રાઈટ? તમને જ આટલાને જ આવવાનું કેમ મન થયું મારી પાસે? लाइव में जो भी हजारों सुन रहे हो ना, वो सब सोच लो आपके आसपास में बहुत सारे परिवार हैं. आपको ही सुनने का मन क्यों हुआ? तने ज मारी પાસે આવવાનું મન કેમ થયું? વાય? રીઝન શું? याद रखो, जैन दर्शन 2 शब्द, एक होता है संबंध, एक होता है ऋणानुबंधन. एक होता है संबंध, एक होता है ऋणानुबंधन. मिलने के बाद जो फीलिंग्स आए वो होता है संबंध. पहली बार ही मिले फिर भी अंदर से फीलिंग्स आ जाए, वो होता है ऋणानुबंधन. किसी को बार बार कहो तपस्या करने जैसी और वो तपस्या करे, वो होता है संबंध. और मालूम पड़ा अम्बिल कोली और मुझे अम्बिल करनी, अंदर से भाव आ जाए, वो होता है तपस्या के साथ. बोलो, ऋणानुबंधन. आप में से कितने लोग ऐसा मानते कि तपस्या के साथ मेरा ऋणानुबंधन है? और आप में से कितने लोग मानते कि गुरु के साथ मेरा क्या है? कितने लोग ऐसा मानते कि जिस दिन से मिले, हाँ मुझे मालूम है, जिस दिन से मिले उस दिन से ही मेरी अंदर की वो आवाज थी. यही वो क्यों आती? वो आवाज कैसे आती है? जिसका क्या होता है? जन्म 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 का कनेक्शन. तपस्या का मन हो जाए, जन्म जन्म का तपस्वी. इतने इतने छोटे छोटे बच्चे को मन हो जाए. क्यों हो जाए? अब देखो यहाँ पे युग आया है ना, युग आया है. वाह, युग कितना छोटा है कि बड़ा है? बड़ा हो गया. यस, वो कहता मैं बड़ा हो गया. अब युग को कोई कहता है कि चलाना ही पड़ेगा. तने कोई प्रणाली એવું છે કે તે તારા મનથી આવ્યો છે? મનથી આવ્યો છે? ઓ, હું મારા મનથી આવ્યો છું. કેમ તને મન થયું? હેલો, કેમ કે આ લુકેલન છે. અચ્છા, વાહ. એની માટે તો આપણું પ્રવચન પણ શું છે? લુક એન્ડ લર્ન છે. કેમ કે આ ગુરુને લુક કરો અને લર્ન કરો. રાઈટ? વાહ, हाँ पाड़े. अच्छा, वो दूसरा वहां से खड़ा हो गया. देखो, बीच में से भर सभा में से बीच में से 2 और खड़े हो गए चेयर के ऊपर से. ये हमारा लुक एंड लर्न है. अच्छा, ते पण अम्बिल કર્યું છે? વાહ રે વાહ. आजा आजा, आगे आजा. તે પણ અમ્બિલ કર્યું છે? આગળ આવ, આગળ આવ. યસ, કમ. देवानु प्रियो, कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे क्या कर लेते? तपस्या, साधना. क्योंकि वो इसलिए कर सकते हैं, उनके अंदर में जन्म 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 के क्या होते हैं. भगवान महावीर जन्म 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 से क्या थे? भगवान महावीर जन्म जन्म से त्यागी, तपस्वी, ध्यानी, मौनी. और इसलिए उनकी आत्मा को किसी ने जगाना नहीं पड़ा. समय आने पर वो अंदर से झाग गए. कम 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 बेटा. यस यस यस, कम. यस यस, कम 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 कम. देख, मेरे पास प्राइज में और कुछ नहीं होता है क्या? उसने कहा मैंने इतने से बच्चे ने
क्या की? आजा बेटा, ये ले, कम 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 कम, ऊपर આવી જા. અરે આવી જા, હું તને આપું છું, કાંઈ નહીં કરું. અરે આ કાંઈ ઉપાડી જાય એવો કોઈ બાવો નથી. હેલો, હાલે હાલે, गिफ्ट गिफ्ट, कम कम, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर. तन मन और वचन से विनय प्रकट करे, गुरु के फेस की स्माइल हम बने. तन मन और वचन से विनय प्रकट करे. देवान प्रियो, छोटे से छोटे बालक के अंदर में भी क्या एक भावना है. मैंने भी क्या की है, एक बात याद रखना, अनुमोदना करने में कभी भी कंजूसाई मत करना. अनुमोदना करने में कभी कोई कंजूसाई मत करना. आप लोग जितने भी बैठे थे उन सबके पॉकेट में रुपये थे कि नहीं थे? कम से कम 100, 200, 200, 500 किसके किसके पॉकेट में थे? निकालो तो. हो गए कहीं ना कहीं તમારા પોકેટમાં રૂપિયા છે, કાઢો તો. એ રૂપિયા કાઢો. નથી કોઈના પોકેટમાં કાંઈ રૂપિયા નથી, એક પણ રૂપિયો નથી. નો મની. हो गई कुछ नहीं. अरे हाँ देखो ये सीरीज भाई के थे बराबर. आपने ऐसा नहीं कि कितने से छोटे से बच्चे ने एमबिल की है, चलो मुझे उसको कम से कम 10-20-100 रुपए की अनुमोदना करनी है उसकी. क्या होना चाहिए? मैंने तो, मेरे पास कुछ और नहीं था, माला थी तो मैंने माला दे दी. आपके पास मनी थे. ગુરુદેવ, મેં એનામાં ભાવિના ભગવાન રૂપે એને વંદન કર્યા. અરે એનાથી શું થાય? એટલે આ એક આપણે તો શું કરવું જોઈએ કે નાનકડું બાળક જ્યારે તપસ્યા કરે, छोटा सा बच्चा जब तपस्या करे तो वहां जाके देखो सीरीज पे जा रहे हैं, वहां जाकर क्या करनी चाहिए? ક્યાં છે બાપુ? બાપુ जिस धर्म में एप्रिसिएशन होता है, भगवान ने कहा प्रभाव ना ही धर्म के प्रभाव को बढ़ा देती है. वाह, वेरी गुड. ले ले बेटा. अनुमोदना 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 अनुमोदना. मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जब छोटा था ना, इसी तरह से किसी प्रवचन वगैरह में जाता था, इसी तरह कोई शिविर वगैरह में जाता था. દીદી દીદી और फिर क्या होता था? यस, और फिर क्या होता था? वहां पे मुझे भी कुछ ना कुछ क्या होता था, कभी कोई पेड़ा मिल जाता था, कभी कोई और मिल जाता था, कुछ भी और प्रभावना मिल जाती थी, कोई और सम्मान मिल जाता था. हमारे अंदर से वो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे हम जुड़ते गए, लेते लेते कब छोड़ना सीख गए मालूम नहीं पड़ा. याद रखना, संसार में आपको जो कुछ भी मिलता है, संसार में जो कुछ भी आपको मिलता है वो संसार बढ़ाने वाला होता है. और धर्म के क्षेत्र में त्याग के भाव से, अनुमोदना के भाव से जो कुछ भी मिलता है ना, वो आपके पास जो है ना वो सब कुछ छुड़वा देता है. તમને એમ છે કે મેં અપાવ્યું, મને એમ છે કે મેં સંસાર છોડાવ્યો. હલો, તમને એમ છે કે એને કંઈક અપાવ્યું, અમને એમ છે કે હા અનુમોદનાથી મળેલા ત્યાગના ભાવથી જે સંપત્તિ એના હાથમાં આવે ને એ એને ભોગ ન કરાવે, ત્યાગ જ કરાવે. શું કરાવે? એનો ત્યાગ કરાવે. शुभ हो, मंगल हो देवानो प्रियो. मुझे मालूम है कि मुझे थोड़ा स्लो बोलना है, मुझे थोड़ा स्लो डाउन होना है, लेकिन फिर भी हमें क्या आ जाता है, अभी कोई दूसरा बच्चा जाग गया है ना, और अब तो सब जागने वाले हैं. लेकिन हमें क्या करना है? इस छोटी सी उम्र में जो भी धर्म आराधना करते हैं वो कैसे होते हैं? छोटी सी उम्र में धर्म आराधना करने वाले क्या होते हैं? स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध की बुद्ध बोधित मोस्ट क्या होते हैं? वो स्वयं बुद्ध मीन्स की अंदर से ही भाव जग गए, अंदर से प्रेरणा जग गई. मैं इतना प्रवचन दे रहा हूं, क्या सबको दीक्षा के भाव हो जाएंगे? लेकिन जिसको हो जाएंगे वो निकल जाएंगे, और जिसके नहीं होंगे उसको 100 प्रवचन भी दे दो, क्या होगा? ये कोई सहला मार्ग थोड़ी है.
और जिसके अंदर से एक बार टच हो गया, एनी डिफिकल्टी, मुझे कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगती। भगवान महावीर के अंदर से क्या हो गया था, वो भाव। मैंने कहा भगवान महावीर के बचपन की बात की, भगवान महावीर के स्कूल की बात की। भगवान महावीर जब बड़े हो गए तब माता पिता ने क्या करा दिया, लग्न करा दिए। किसके? भगवान महावीर के मैरिज हुए थे कि नहीं हुए थे? देखो, दो परंपराएं जैनों में, एक परंपरा है श्वेतांबर और एक परंपरा है दिगंबर। दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर को लग्न ग्रंथि से वो बंधे थे ऐसा नहीं मानते, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में क्या मानते हैं कि भगवान महावीर का लग्न हुआ था। किसके साथ? नाम क्या था? यशोदा के साथ। मैं पूरी एक महावीर कथा इसलिए कह रहा हूं कि क्या होता है भगवान के साथ। भगवान को मालूम था कि मेरा इसी भव से मोक्ष होने वाला है। भगवान को मालूम था कि मैं इसी भव में दीक्षा लेने वाला हूं। भगवान को मालूम था कि मैं त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला हूं। फिर भी भगवान ने, ऐसा क्या था कि यशोदा के साथ लग्न ग्रंथि और बंधन हो गया उनका? पूछो, अपने आप से पूछो, ऐसा क्या था? આમાં ઘણા બધા લોકોનું કોણ દીક્ષા શ્રેષ્ઠ છે, પણ ગુરુદેવ હવે તો લગ્ન થઈ ગયા, ચિંતા કરો, ભગવાને લગ્ન કર્યા પછી દીક્ષા લીધી હતી ને? યસ, એટલી બહાનું ના કાઢો કે ના હવે તો हेलो। ऐसा क्या था जिसके कारण भगवान ने, तो जैन दर्शन में हमारी परंपराओं में एक कर्म का नाम किया जाता है भोगावली कर्म। क्या कहा जाता है? भोगावली कर्म। और ये एक ऐसी कर्म परंपरा होती है जिसके कारण व्यक्ति को उस कर्म के कारण संसार के मार्ग पर जाने के लिए, संसार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वो कर्म प्रेरित करते हैं। लेकिन ત્યારે ભગવાન મહાવીરે કેટલાને જોયા પછી યશોદા સાથે લગ્ન કર્યા હશે? આ 2 ને જોયા, ના 3 ને જોયા, 5 ને જોયા, ના નથી ગમતા, ના નથી ગમતા, હવે આ ગમે છે, ના આની સાથે, ના આની સાથે નહીં, આની સાથે। અત્યારનો પ્રોબ્લેમ શું હોય? મમ્મી પપ્પા બિચારા હેરાન થઈ ગયા હોય ઘણાના, તો રાઈટ, ઘણાને હેરાન થઈ જાય કે ન થઈ જાય? ભગવાને यशोदा ने पसंद किया से नहीं, पहला કેટલાને रिजेक्ट किया હશે? हेलो, होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है, यस। भगवान ने ऐसे ही पात्र को पसंद किया जिसके साथ बंधन कभी बंधन रूप ना हो। जीवन में ऐसे पात्र के साथ सभी को दीक्षा नहीं लेने वाले। यदि संसार में जाना है तो ऐसे पात्र के साथ जीवन में बंधन होना चाहिए जो आपके ऊपर कभी बंधन रूप ना हो। તમારામાં પણ મોહ હોય અને એનામાં પણ મોહ હોય તો બંને મોહના પાત્રો મોહને વધારશે કે ઘટાડશે? જીવનમાં એવું પાત્ર હોય કે મારા કરતા એનો મોહ ઓછો હોય, મારા કરતા એનો રાગ ઓછો હોય, મારા કરતા એની અંદરમાં ઈચ્છા ઓછી હોય, મારા કરતા એનામાં આસક્તિ ઓછી હોય। ભલે કદાચ એની પાસે સંપત્તિ ઓછી હોય, પણ જેની પાસે સંસ્કાર ને સમજ વધારે હોય ને એની સાથે જીવન પાત્ર બનાવવું, જેને કારણે એની સમજ મારી સમજને વધારે, એનો ત્યાગ મારી અંદરમાં ત્યાગ વધારે, તેની અંદરમાં અનાસક્તતા મારી અંદરમાં અનાસક્તતા વધારે, અને તેની સાથેનું મારું જીવન મનુષ્ય ભવમાં મોક્ષ યાત્રામાં સહયાત્રા તરીકે હોય। કેટલા લોકો લગ્ન કરવાના છે? થયા નથી એવા કેટલા છે? અહીંયા બેઠા છે, થયા નથી એવા કેટલા છે? જેના થઈ ગયા એની માટે તો હવે બીજું કાંઈ ઉપાય નથી થયા એવા કેટલા છે? ઓ, આટલા બધા છે, આના નથી થયા, શું વાત છે? કરવાના છે એવા કેટલા છે? हेलो,
હવે કે હાથ ઉપર નથી કરતા. નહીં, મારે લગ્ન તો કરવા, દીક્ષા નથી, લગ્ન કરો. સાચું કીધું મુસલમાન? ના, મને દીક્ષાનો વિચાર નથી, લગ્ન તો કરવાના જ છે. અરે હું ગાઈડન્સ આપવા માટે જ છું, એટલે કહું છું. આમ તો જો જાણે બધા દીક્ષાર્થી બેઠા હોય ને એવી રીતે બધા, ઓકે દીક્ષા કેટલા લેવાના છે, ચાલો. હલો, હવે તો હાથ ઉપર કરો. આમાંય હાથ ઉપર કરવાથી ને એમાંય હાથ ઉપર કરવાથી આ તમે મારી સાથે કંઈ ચીટિંગ કરી રહ્યા છો ભાઈ. કંઈ કન્ફ્યુઝનમાં છો કે લગ્ન કરવા દીક્ષા લેવીને? અચ્છા, કન્ફ્યુઝનવાળા કેટલા હાથ ઉપર કરો, ચાલો. કે નહીં, મેરે અંદર કન્ફ્યુઝન ચલ રહા હૈ. કંઈ ખબર પડતી આ લોકોને, કંઈ સંભળાય છે નથી, એવું કંઈ છે નથી સંભળાતું, એવું કંઈ છે કંઈ? જુઓ તો કંઈક કોઈ ડૉક્ટરો તો ચેક કરવા બધાના કાનમાં કાંઈ સંભળાય તો છે ને બધા, તો વાંધો નહીં, સમજાય તો છે બધાને. ફરી એકવાર પૂછ્યું, લગ્ન કરવાવાળા કેટલા છે? ગજબ છે. દીક્ષા લેવાવાળા કેટલા છે? અચ્છા, લગ્ન પણ દીક્ષા પણ થોડું કન્ફ્યુઝન ચાલે છે, જોશો આગળ શું કરવું. હવે એટલા હાથ ઉપર કરો, ચાલો. दीवानों प्रियो, भगवान ने जीवन के ऐसे पात्र को खोजा. જીવનમાં કેવું પાત્ર હોવું જોઈએ, લાઈફમાં કેવું પાત્ર હોવું જોઈએ, જે તમારો રાગ વધારે, મોહ વધારે, આસક્તિ વધારે, જે તમને અહીંયા ફરવા જશું કે અહીંયા ફરવા જશું, અહીંયા જશું કે અહીંયા જશું, એનું પ્લાનિંગ કરે એવું પાત્ર હોવું જોઈએ કે આપણે કાલે ક્યાં ડોનેશન કરવા જશું, કાલે ક્યાં ગરીબનું દુઃખ દૂર કરશું, કાલે ક્યાં પરમાર્થના માર્ગ પર આગળ વધશું, કાલે કોની માટે આપણે સહાયરૂપ થશું. આપણું જીવન, આપણી સહયાત્રા કોઈની જીવન યાત્રાને સુધારે, એમાં આપણે નિમિત્ત ક્યાં બનશું? યાદ રાખજો, જે પોતાના પાત્રને ત્યાગના માર્ગ પર આગળ વધારે ને, જે પોતાના પાત્રને ત્યાગના માર્ગે આગળ વધારે ને, એવું જીવન પાત્ર જેના જીવનમાં હોય ને એ સદભાગી છે. અને જેનું જીવન પાત્ર, એનો મોહ વધારે, ભોગ વધારે, રાગ વધારે, ઈચ્છાઓ વધારે, આપણો 3 બેડરૂમ તો છે પણ હવે આ લેવા જવું છે, આમની પણ હવે આ કરવું છે, આપણે આની આટલું જ હોય છે. જેના જીવન પાત્રો મોહ વધારતા હોય ને એ છેલ્લે દુઃખ વધારનારા હોય છે. મોહ વધારનારા દુઃખ વધારનારા હોય છે, અને પરમાર્થ વધારનારા એ પુણ્ય વધારનારા, અને છેલ્લે જીવનને સુખના માર્ગ પર લઈ જનારા હોય છે. તમારું જીવન પાત્ર કેવું છે? ઈચ્છાઓ વધારવા વાળું છે કે પરમાર્થ વધારવા વાળું છે? જુઓ તો, ચેક કરો તો. તમારે મારી પરીક્ષાનો આન્સર દેવાનો છે. મારું જીવન પાત્ર ઈચ્છાઓ વધારવા વાળું છે? આમાં તો આમાં હવે ચેરવાળે જવાબ દેવાનો છે. મારું જીવન પાત્ર પરમાર્થ વધારવા વાળું છે? ગુડ. હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે બધા દીક્ષા લેવાના નથી, બધાથી કાંઈ દીક્ષા લઈ શકાય એવું પણ નથી. પોતાના પાત્રને તિન્નાણમ તાર્યાણમ, શું બનાવો? હું પણ તરું, અને મારું જીવન પાત્ર પણ શું હોવું જોઈએ? તરે એવું હોવું જોઈએ. આજે કઈ તારીખ છે? રાઈટ, 28, 29, 30, 31. 30 તારીખે આપણે રઘુલીલામાં સ્થાનકવાસી પ્રમાણેની ભગવાન મહાવીર જન્મોત્સવની 14 સપનાઓ સાથે એકદમ સરસ મજાની ભગવાનના જીવનની અનુભૂતિઓ કરશું. તમને પણ ખ્યાલ છે કે સપનાઓ, 14 મહાસપનાઓ, જે માના દ્રશ્યમાં તાદૃશ્ય થાય છે, એ સપનાઓ એના જીવનના બધા જ સપનાઓ પૂરા કરતા હોય છે. એટલે આખો એ સપનાઓનો કાર્યક્રમ રઘુલીલામાં કઈ તારીખે છે? 30 તારીખે સવારથી 9 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી. અને પછી ત્યાં જ તમારી
ભોજનની વ્યવસ્થા. જેને ત્યાં ભોજન કર્યું ત્યાં, અને જેને એમ્બિલ ચાલે છે એ અહીંયા. 31 માર્ચ સાંજે 7:30 વાગે એક સાથે લુક એન્ડ લર્ન જૈન જ્ઞાનધામના બાળકો ભગવાન મહાવીરના નામનો નાદ શરૂ કરશે. એક સાથે 27 લાખ નાદ થશે. કેટલા થશે? એકને એક નામ, એકને એક નામ, એકને એક નામ, એકને એક નામ, એકની એક ધૂન, એકની એક ધૂન, એકની એક ધૂન કન્ટિન્યુ ચાલુ રહેશે. એમ લાગશે જાણે મારા ને મારા ભગવાન વચ્ચે એક તાર, મારા ને મારા ભગવાન વચ્ચે એક તાર, મારા ને મારા ભગવાન વચ્ચે એક બ્રિજ, મારા ને મારા ભગવાન વચ્ચે એક રૂપતા, એક લયતા, લીનતા અને વિલીનતા સર્જાશે. જેવો એ પૂરું થશે નાદ, અમે તમને ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણથી થોડીક પ્રેરણા આપશું કે ભગવાનનો જન્મ આપણા માટે કેવી રીતે કલ્યાણ રૂપ બને છે. તરત જ ઓલવેઝ કેર, હું બધાની કેર કરું, એ ઓલવેઝ કેરની એક નાટિકા શરૂ થશે. જેવો ડ્રામા પૂરો થશે, આપણા મહાસતીજીએ ખૂબ મહેનતથી, જહેમતથી વર્ષો પહેલા મેં જે ભગવાન મહાવીર ઉપર પ્રવચનો આપેલા હતા એના ઉપરથી ઇંગ્લિશમાં ભગવાન મહાવીર નામનો ગ્રંથ બનાવ્યો છે. એ ગ્રંથનું મુંબઈના મેયરના હાથે ઓપનિંગ થશે, એ લોન્ચ થશે, એની અનાવરણ વિધિ થશે. જેવો એ કાર્યક્રમ પૂરો થશે એટલે આપણે ત્યાં આલાપ દેસાઈ, નિકિતાબેન હિંગુ અને રાઘવ દવે આવા 3 ભાવિકો આપણને ભગવાન મહાવીરની ભક્તિમાં, ધૂનમાં, કોન્સર્ટમાં એકદમ લીન કરી દેશે, તલીન થઈ જશે. સંસાર ભૂલાવીને જેને આપણે પરમાત્મામાં એકાકાર થઈ ગયા છે એવો અહેસાસ કરાવશે. અને એના પછી જેટલા મુંબઈના ડબ્બાવાળા છે એમાંથી લગભગ 108 ને આપણા મોદી પરિવાર અને અરહમ ગ્રુપ એ બાઇક અર્પણ કરશે. મોસ્ટલી મહારાષ્ટ્રના ચીફ મિનિસ્ટર અમારા પરમ આત્મીય દેવેન્દ્રજીના હસ્તે, ફડણવીસજીના હસ્તે એ બધાના હાથમાં કી આપવામાં આવશે. એવું નહીં ખાલી જાહેરાત કરવામાં આવશે, દરેક ડબ્બાવાળાના હાથમાં કી આપી દેવામાં આવશે. ત્યારે ને ત્યારે એનું બાઇક પણ ત્યારે ને ત્યારે આપી દેવામાં આવશે. લગભગ અત્યારે 25 જેટલા, પછી જેટલા પણ આવે એટલા, જેટલા હેન્ડીકેપ છે, તમારી આસપાસમાં કોઈ હેન્ડીકેપ હોય એને પણ એ બાઇકની જરૂર હોય, કોઈ નાત જાતના ભેદભાવ વગર એ બધાને જેટલા હેન્ડીકેપ છે એમને એ બાઇક અર્પણ કરવામાં આવશે. આખો કાર્યક્રમ ક્યાં થવાનો છે? હવે કોરા કેન્દ્રના ગ્રાઉન્ડમાં. તો આખા મહાવીર મહાનાદ, આ સરસ મજાનો અવસર તમારી સામે આવી રહ્યો છે. તમે તમારા જાણીતા, સગાવાલા, બીજા તે બધાને આમંત્રણ આપો, બધાને પ્રેરણા આપો કે બધા આમાં જોડાય અને ખૂબ ભાવથી બધા શું કરે? લાભ લે. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, જ્યારે અમે આ ઇવનિંગ પ્રવચન એવરીડે સાંભળી રહ્યા છે, મહાવીર કથા ધ અનપ્લગ્ડ વર્ઝન,
ત્યારે અમને ભગવાન મહાવીરના લાઈફમાંથી એક એવો પર્સપેક્ટિવ જાણવા મળે છે જે અમે ક્યારેય સાંભળ્યો નથી. અમે બધા જ ટ્રાય કરીએ છીએ કે એ પર્સપેક્ટિવ જાણીને અમારો બી એવો વિઝન બનાવીએ પ્રભુ મહાવીર જેવો. એટલે તમે બને એટલું યશોદા લાવતા જ નહીં. જી ગુરુદેવ. તમે ટ્રાય કરીએ છીએ બટ ગુરુદેવ ક્યાંક ને ક્યાંક અમે બધા જ ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ્ટેક તો કરી જ દેતા હોય છે. અને એવી સિચ્યુએશન્સ આવી જાય જ્યારે અમે રિએક્ટ કરી દેતા હોઈએ છીએ. સમટાઈમ્સ તમારા લોકો સાથે બી એવું થતું હશે કે એવી સિચ્યુએશન્સ આવી જાય તમે એટલું સિરિયસલી રિએક્ટ કરી દો એન્ડ ધેન યુ ઓલ રિયલાઇઝ કે આ તો બહુ મોટું ગુફઅપ થઈ ગયું. તો જ્યારે ગુફઅપ થઈ જાય છે કોની સાથે લાઈફમાં એવો ગુફઅપ થઈ જાય છે અને એમાં બેસ્ટ પાર્ટ ખબર છે શું હોય છે કે આ જ્યારે સિચ્યુએશન્સ બને છે ને ત્યારે આપણે તો એટલા બધા સ્ટ્રેસ થઈ જાય છે પણ આપણી આસપાસવાળા લોકો બી એટલા જ સ્ટ્રેસ આપણે બધા કરી દઈએ છીએ એમને બી ડિસ્ટર્બ કરી દઈએ છીએ. એ સિચ્યુએશન એ ટાઈમ પર એટલી મોટી હોતી તો નથી પણ આપણે એને અનનેસેસરીલી એટલી મોટી સિચ્યુએશન બનાવી દઈએ છીએ અને પછી જ્યારે આપણે યાદ કરીએ છીએ તો આપણને બહુ ફની લાગે છે કે અરે આ તો આટલું બધું થઈ ગયું હતું સિરિયસ, હવે તો એ ગુફઅપ થઈ ગયું. તો ગુરુદેવ અમારા સાથે તો આવા ઘણા બધા ગુફઅપ્સ થાય જ છે. અમને થોડા ગુફઅપ્સ આપ સાથે જરાક શેર કરવા હતા. અહીંયાથી કોને આપણા પર્સનલ લાઈફમાં પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો એવા ગુફઅપ્સ થતા જ હશે. કોના સાથે એવા થાય છે એન્ડ દે વોન્ટ ટુ શેર. કોને એવું થાય છે? જી મિરલ દીદી. Mathenam Mandami Gurudev. Gurudev, I would like to narrate a very small professional situation which is also going to be a little funny about. So usually ઘણા બધા youngsters પણ experience કર્યું હશે that in an office WhatsApp group there are always more than 50 plus members that have been added. And બન્યું એવું એક instance 1 year ago that in a group the employee messaged that the server is down. So automatically there was panic all around. There was કે હવે શું થશે? The IT department was instantly alerted and બધાના કોન્શિયસ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એમ જ હતું સિસ્ટમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્રેશ ડાઉન. ટાર્ગેટ્સ મેચ થશે કે નહીં, મેનેજર્સ અપસેટ થઈ જશે. સો દેર વોઝ બિયોન્ડ સો મેની સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટેડ ઇવન વિદાઉટ થિંકિંગ કે આગળનું નેક્સ્ટ આઉટકમ શું હશે. સો દેટ ટાઈમ એન્ડ surprisingly after so much of chaos, after so much of chaotic moments all around, in reality actually તો એમ જ બન્યું હતું કે જેના થ્રુ વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યો હતો એનું લેપટોપનું વાઈફાઈ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું વિદાઉટ વિચ ધ એન્ટાયર મોમેન્ટ ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી chaotic. બટ વિધિન ધ 2-3 minutes the entire office took so much of stress, unnecessary stress, without knowing that this is going to add up to much pressure amongst everybody around ourselves. So this helped us to maintain patience, develop sense that temporary situations માં પણ inner peace ને disturb ના કરવી જોઈએ. think many ઘણા બધા youngsters સાથે પણ આવું ઘણા બધા youngsters સાથે પણ આવા situations and goof-ups બન્યા હશે, professional situations or sometimes even in સેવા that ઘણા બધા goof-up situations બીજા બધા youngsters પણ સાથે શેર કરી શકે છે. Yes, so any would like to share more? Yes, bhai. થેન્ક યુ. મતેણમ વંદામી ગુરુદેવ. હમણાં રિસેન્ટલી જ મારી સાથે આ ઇન્સિડન્ટ બન્યો હતો. અમારા કંપનીમાં થોડું મર્જર ચાલે છે તો એમાં એવો સિનારીઓ બન્યો કે મંડેનો દિવસ હતો, યુઝ્યુઅલ લાઈફ આપણી, અને સવારના ઓફિસ પહોંચ્યા એન્ડ બેક ટુ બેક કોલ્સ, ડેલી હેક્ટિક લાઈફ્સ. અને બાજુમાં એક નાનકડું એક પોપઅપ આવ્યું કે આપણે મંડેના પ્રેઝન્ટેશન સબમિટ કરવાનું છે ક્લાયન્ટને. એન્ડ ઓબ્વિયસલી જે રશ હતો, સવાર મંડે હતી અને આઈ ટેન્ડ ટુ ફોરગોટ કે જે ડિટેલ્સ છે આપણે પીપીટીની એ સાથે જે મેસેજની ડેટ છે, આપણે પ્રેઝન્ટેશન ક્યારે આપવાની ડેટ છે એ મારાથી રહેવાઈ ગયું. મેં ખાલી એટલું વાંચ્યું કે મંડેના છે બટ ક્યારે છે એ આઈડિયા નહીં આવ્યું. તો બાય ડિફોલ્ટ એક અઝમ્પશનમાં આવી ગયું કે નેક્સ્ટ મંડે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે.
બધું પ્રિપરેશન્સ કર્યું રાતના જાગીને ને એવરીથિંગ એન્ડ એક સિનારીઓ એવો બન્યો કે બીજા દિવસે મારો મેનેજર આવીને મને પૂછે પણ છે કે યુ ગોન થ્રુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ રાઈટ, જે ડેટ્સ છે, ટાઈમ્સ છે, એન્ડ કોન્ફિડન્ટલી આઈ સેડ યસ કે બધું ઓનગોઈંગ છે, કોઈ જ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી કરીને. અને સન્ડેના બધું પ્રેઝન્ટેશન્સ કલીગ સાથે ને બધું પતાવીને જસ્ટ એક નોર્મલ રિક્વાયરમેન્ટ ચેકલિસ્ટ આપણે જે ફોલો કરીએ કે બધું પૈતું છે કે નહીં એ જોવા માટે આઈ ઓપન ધ રિક્વાયરમેન્ટ પેજ પીપીટીની જે મીટિંગ લિંક આવી હતી. અને એમાં એવું થયું કે જ્યારે મેં ડેટ પર પાછું મારું ધ્યાન ગયું, ઇટ હેપન્ડ કે મારી નેક્સ્ટ મંડેના નથી, નેક્સ્ટ મંથના મંડેના હતી. એન્ડ એ ટાઈમ પર તો મારી પાસે કોઈ રિએક્શન્સ હતું નહીં. હું સાયલેન્ટલી બેઠો તો કાંઈ કરી શકાય નહીં કેમ કે ઓલરેડી કલીગ સાથે તો બધું થઈ જ ગયું હતું. બટ આઈ બિલીવ કે બધાની સાથે જ આ વસ્તુઓ સિનારીઓઝ ડે ટુ ડે લાઈફમાં થતી જ હશે. તો આપણે શું કરી શકીએ ગુરુદેવ આવા યસ, ટાઈમ? બેસ્ટ વાત છે. આવું જ્યારે કંઈ પણ થાય ત્યારે ઓલવેઝ કે આપણી પર કોઈ વોચ રાખે એવું તો હોય નહીં. હા, 3 ટાઈમ ચેક્સ શું કરવું જોઈએ? 3 ટાઈમ ચેક. કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં ચેક. અમારી સાથે આજે એવું બન્યું હતું. આજે અમને फडणवीस साहब ने मैंने समाचार आया सवार के गुरुदेव मेरा आसाम में कार्यक्रम हो गया है, तो क्या हम अपनी कार्यक्रम की डेट को चेंज कर सकते हैं? या कुछ आगे पीछे, या फिर मैं 1 तारीख को आ जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? અમે લોકો બધા સાથે મીટિંગ કરી કે આપણે તો 31 તારીખે કાર્યક્રમ રાખી દીધો છે, બધું જ ફાઇનલ છે, બધું ગોઠવાઈ ગયું છે, કઈ રીતે કરશું, શું કરશું? મારી લાઈફનો એક મંત્ર છે, યા તો હું કોઈ પણ વસ્તુને ચેક કરું, યા હું કોઈ સારા અનુભવીની એડવાઇસ લેતા વાર ન લગાડું. એટલે મેં એક અનુભવી જેમની સાથે જોડાયેલા હતા એમને સમાચાર મોકલ્યો કે આપણે આવી રીતે આવ્યું છે, જવાબ શું આપશો? આપણે શું જવાબ આપવો છે? પછી એમનો જવાબ આવે, એ બીજી હતા, એમનો જવાબ આવે એની પહેલાં અમે લોકો નક્કી કર્યું કે આપણે કહીએ કે સ્થાનક વસ્તી પરંપરામાં છે ને 30 તારીખે મહાવીર જયંતિ છે, તો સાહેબ તમને ફાવે તો તમે 30 તારીખે આવજો. અમે મેસેજ બનાવી લીધો, બધું થઈ ગયું. મને લાવો ને મેસેજ એમને જ મોકલું કે એમને બરોબર લાગે તો પછી સાહેબને મોકલાવી દેશું, સીએમ સાહેબને મોકલાવી દેશું. અમે મેસેજ મોકલાવી દીધો. થોડીક વાર પછી એમનો જવાબ આવ્યો. અમે જે મેસેજ મોકલાવ્યો એમાં અમે પણ ભૂલ કરી હતી. લખવાની 30 માર્ચ, અને જેણે પણ મેસેજ લખ્યો એને લખી દીધી 30 એપ્રિલ. આજની જ ઘટના છે. એટલે સામે એમના તરફથી એમને મેસેજ આવ્યો, શું પ્રોગ્રામ હવે 30 એપ્રિલ ઉપર જશે? 30 એપ્રિલ એટલે કેમ આમ છે? એટલે અમે અમારો મેસેજ વંચાવ રાખ્યો, તમે લોકો વાંચો તમે શું મોકલાવ્યું છે. ત્યારે ખબર પડી કે યસ આપણી ભૂલ છે. એટલે અમે તરત જ થોડીક વારમાં સુધારવી નહીં, મેં 30 માર્ચ જ છે. પછી તો સાંજ સુધીમાં સાહેબે પોતાનું બધું એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું. સાહેબને પોતાના સમાચાર આવી ગયા કે ના, આપને કહા હૈ हम 31 को ही आएंगे, प्रोग्राम जैसे ऐसे ही रहेगा. પણ સાહેબને મોકલતા પહેલા એકવાર કોઈ બીજાને મેં મોકલાવ્યું હતું. જે લોકો પોતાને પરફેક્ટ માનતા હોય ને એ ક્યારેય કોઈની એડવાઇસ ન લે, પણ જે લોકો એમ માનતા હોય કે ના આપણે ભલે પરફેક્ટ હોઈએ પણ ઇટ્સ પોસિબલ કે ડિફેક્ટ હોય આપણામાં, આપણે બીજાને પણ સાંભળીએ, બીજાને પણ માનીએ, બીજાની પણ સલાહ લઈએ, બીજાને પણ એડવાઇસ લઈએ, બીજાને પણ એકવાર પૂછીએ બરોબર છે ને. બસ મારા જીવનમાં બરોબર છે ને વાળો મંત્ર જે છે ને હું લખું બરોબર છે ને, એમાં તરત આવી ગયું એપ્રિલ કે માર્ચ. મિસ્ટેક શું થઈ ગઈ? રેક્ટિફાઈ, સુધરી ગઈ. તો યા તો 3 ટાઈમ ચેક પોઈન્ટ, ફર્સ્ટ, અને સેકન્ડ કોઈને ને કોઈની શું હોવી જોઈએ? એડવાઇસ.
કે આ હું કરું છું બરાબર છે ને, મેં આ મેસેજ મોકલાવ્યો બરાબર છે ને, હું આ કરું છું બરાબર છે ને. જો આપણને ઈગો હોય ને તો આપણે ક્યારેય સામેવાળાને સાંભળવા તૈયાર નથી. અને જો આપણે ઈગોને છોડી દઈએ ને તો આપણે ગમે એટલા ટોપ પર પહોંચીએ ને છતાં પણ બીજા પાસેથી એડવાઇસ લેવામાં પ્રોબ્લેમ ના હોય. રાઈટ. બસ આ કરવા જેવું છે. નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ ગુરુદેવ ફોર ધીસ ઇન્સાઇટ. હજી કોઈને કોઈના મનમાં એવું હોય કે મારે આ શેર કરવું છે, એનાથી મને કોઈ ગાઈડન્સ જોવે છે. યસ. જી જી મનન. મથિણમ વંદામે ગુરુદેવ. યસ્ટરડેનો જ એક ઇન્સિડન્ટ હતો કે યસ્ટરડે બિંગ રામનવમી, અને મેં મારી ઓફિસનું જે હોલિડે લિસ્ટ હોય એમાં જસ્ટ જોયું કે રામનવમી છે, તો આઈ અઝ્યુમ્ડ કે રજા જ હશે, રામનવમી છે, હોલિડે લિસ્ટમાં પણ છે તો રજા જ હશે. એન્ડ દેન થ્રુ આઉટ ધ ડે ક્યાંક ને ક્યાંક સેવામાં કોઈક ને કોઈક બીજી વસ્તુમાં આઈ વોઝ ફુલ્લી ઓક્યુપાઈડ. એન્ડ દેન ઇવનિંગમાં સડનલી 6:30ના આસપાસ મતલબ મને મારા જે રિપોર્ટિંગ મેનેજર હતો એનો ફોન આવ્યો. એન્ડ હી ઇઝ આસ્કિંગ મી અબાઉટ અપડેટ્સ કે આ જે વર્ક હતું એનું ઉપરનું શું અપડેટ છે. એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક કે વાય ઇઝ હી આસ્કિંગ ટુડે, મતલબ આજે તો રજાનો દિવસ છે. બટ આઈ હેડ નો આન્સર, તો મેં કોલ કટ કરી દીધો. એન્ડ દેન મેં પાછું એ હોલિડે લિસ્ટને રેફર કર્યું. એન્ડ આઈ સો કે રામનવમી પણ છે, રજા પણ છે, બટ મુંબઈમાં નથી, લખનઉમાં છે. સો ત્યારે તો ઇટ વોઝ અ પેનિક સિચ્યુએશન કે ભાઈ હવે હું જવાબ શું આપું, ખાલી ખોટું આ તો ભડકી જશે. તો જી ગુરુદેવ, પછી મેં જસ્ટ કોલ કર્યો એન્ડ દેન મેં એમને કીધું કે જે આ વર્ક છે હું કંઈક બારે છું તો હું આપને આવતીકાલે મોર્નિંગમાં સબમિટ કરી દઈશ. ચીટિંગ. એટલે ગુરુદેવ મેં મતલબ ખોટું નથી કીધું પણ મેં સાચું પણ નથી કીધું. અચ્છા. તો ગુરુદેવ આવી સિચ્યુએશનમાં શું કરવું? બસ તે જે કર્યું બરોબર છે. બસ મારાથી વધારે કહેવા જેવું છે જ નહીં. તો આ બધા હવે મને બધા એકદમ નાની શિષ્યો મળી ગયા છે. ખોટું કેવું નથી પણ સાચું કહી શકાય એમ નથી. વિવેક. કેમ કે પરિસ્થિતિ સિચ્યુએશન કંઈક અલગ છે. આપણી જ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્યારેક આપણને જ મિસફિટ કરી દેતી હોય છે. રાઈટ. અને આવા સમયે શું કરવું પડે? યા તો તમારા રિલેશન એટલા સારા હોવા જોઈએ કે તમે સત્ય કબૂલ કરી લ્યો કે મારી મિસ્ટેક છે, મારાથી એવું થઈ ગયું હતું, પણ હું કાલે એકદમ બરોબર પ્રોપર ચેક કરીને આપી દઈશ. પણ તમને લાગતું હોય કે ના, સામેવાળા તમને સમજી શકશે નહીં, અને કદાચ ન સમજવાને કારણે રાગદ્વેષ વધી જશે, તો પછી તે જે ઉપાય કર્યો ને, ખોટું બોલવું નથી, સાચું કેટલું કેવું એનો વિવેક રાખવો છે. રાઈટ. શુભ. જી ગુરુદેવ. એક વાત હંમેશા યાદ રાખ, લાઈફમાં ક્યારે ખોટું નહીં કહેવાનું, ક્યારે ખોટું નહીં બોલવાનું, ક્યારે ખોટું નહીં કહેવાનું કે હું અહીંયા જાઉં છું, કામ જાઉં છું, સાચું ય કહેવાનું. જી ગુરુદેવ. અમે બી આ વિવેક ધ્યાનમાં રાખશું. હજી બી ઘણા બધાના મનમાં એવું હશે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુફઅપ અત્યારે જેવી રીતના આપણે એ હસી રહ્યા છે, પણ એ મોમેન્ટમાં એટલા સ્ટ્રેસ થઈ જાય ને કે બધાના પસીના છૂટી જાય કે શું કરવું શું ના કરવું, બધા પેનિક થઈ જાય એટલા બધા. તો હજી કોઈને કંઈ શેર કરવું હોય તો જી જી દીદી. મથેણ વંદામે ગુરુદેવ. તો રિસન્ટલી મારા લાઈફમાં બી એક એવો ઇન્સિડન્ટ આવ્યો હતો જ્યાં હું અને મારું ગ્રુપ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ ડિસ્કસ કરતું હતું કે ચલો ઘણા ટાઈમથી મળ્યું નથી, હવે લેટ્સ મીટ અપ. ઘણા ટાઈમથી હવે એક એવો બ્રેક જોવે છે કે ત્યાં હસી મજાક કરી શકે. તો ઇન ધી ગ્રુપ ચેટ વી ડિસાઇડેડ, તો એમાં એક છોકરીએ કીધું કે ઠીક છે ડન, આપણે એક એવી જગ્યાએ મળીએ. તો એમને એમ કીધું કે ચેટમાં એમ લખ્યું હતું કે લેટ્સ મીટ એટ કેફે, બટ એમનું નામ હતું મેઇન સ્ટ્રીટ. તો એમ લાગ્યું હતું કે લેટ્સ મીટ એટ મેઇન સ્ટ્રીટ કેફે. હવે ઘટના એવું બન્યું કે મેઇન સ્ટ્રીટ નામનું કેફે બી છે એક,
અને એક મેઇન સ્ટ્રીટ પાછળ કેફે પણ છે. તો અમુક પહોંચી ગયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈને ટકાટક થઈને ત્યાં. પછી 10 મિનિટ 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધો કલાક થઈ ગયો, બધાનો પારો ચડવા લાગ્યો કે આ શું છે, હજી સુધી મળતા નથી. પછી એમાંથી આમ ગુસ્સો ચડવા લાગ્યો એટલે કે ના ના તમે બધા ખોટું બોલો છો, તમે ગ્રુપમાં નાખો કે ક્યાં છો, ફોટો મોકલો એટલે ખબર પડે. તો ફોટો મોકલી એના પછી ખબર પડી કે અચ્છા આવું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું છે. બધા પહોંચી તો ગયા છે બટ જેની રાહ જોઈએ છે એ અલગ અલગ જગ્યા પર છે. તો એવા જ ટાઈમે એવું 69 રૂલવાળી વસ્તુ થઈ ગઈ હતી કે બેવની વસ્તુ બરાબર હતી, કોઈ ખોટું નહોતું બોલતું, બટ એ એટલું ફ્રસ્ટ્રેશન, એ એટલી એવી વસ્તુ એવી થઈ ગઈ હતી કે સામે જ્યારે મળ્યા ત્યારે મળવાનો મોટિવ એમ હતો કે એક રિફ્રેશમેન્ટ માટે મળશું, પણ સીધા આવીને ઊંધું થઈ ગયું. તો ગુરુદેવ આવા ટાઈમે પોતાને કેવી રીતે કામ રાખવું? સૌથી ફર્સ્ટ તો એક નિયમ હંમેશા યાદ રાખવો, કોઈ પણ ઇમોશન્સમાંથી સેકન્ડોમાં પોતાને આઉટ કરતા શીખવાનું. માનો કે કંઈક નેગેટિવ થઈ ગયું છે, માનો કે કોઈકને ગુસ્સો આવી ગયો છે, માનો કે કાંઈ થઈ ગયું છે, માનો કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગઈ છે, માનો કે કાંઈ બીજું કાંઈ પણ થયું છે, જે કંઈ પણ થયું હોય અને કદાચ કોઈ પેનિક થઈ ગયું, કદાચ કોઈનાથી કાંઈ બોલાઈ ગયું, કદાચ કોઈ ગુસ્સો કર્યો, કાંઈ પણ થયું, કદાચ તમારાથી કાંઈ થઈ ગયું. મારી લાઈફનો એક મંત્ર છે, નોર્મલ થતાં સેકન્ડની વાર નહીં. થઈ શકે, રિએક્ટ થઈ શકે, પણ ફરી પાછું નોર્મલ થતાં સેકન્ડની વાર નહીં. એટલે માનો કે આવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય, આવું કંઈ પણ બની જાય, કોઈને એમ થયું કે તમે આવ્યા નહીં, તમે ખોટું કર્યું છે, તમે મિસેલું કર્યું છે, તમે આમ છે, અને ફોટોગ્રાફ જોઈને પછી ખબર પડી કે આમની આમ હતું. હવે ખબર પડી ગઈ ને, હવે એનું પોસ્ટમોર્ટમ નહીં કરો, તમે કેમ કહેતા, તમે પહેલાં કેમ લખ્યું નહીં, તમે પહેલાં કેમ કીધું નહીં, તમે પહેલાં કેમ થઈ ગયું ને, ક્લિયર વાત પૂરી, ચેપ્ટર પૂરું. તરત જ શું કરો, એમાંથી આઉટ. કોઈ પણ ઇમોશન્સમાંથી સેકન્ડ આઉટ. જે લોકોને સેકન્ડમાં આઉટ થતા આવડે એને પ્રોબ્લેમ નથી થતો. પણ કેટલાક લોકો હવે થઈ ગયું, પણ તમે પહેલાં કેમ નહોતું લખ્યું, તમે સાચું લખવાની જરૂર હતી, તમારે આમ લખવાની જરૂર, તમે આમ ન લખ્યું એટલે આમ થયું, પછી આનું આમ થયું, પછી આમ થયું છે. એટલી આર્ગ્યુમેન્ટ કે એમાં શું હોય? રાઈટ? ક્યારેય પણ પોતાને સાચા પ્રૂવ ન કરો. રાઈટ? આવા સમય શું કરવાનું? હસતા રહ્યો. સામેવાળા તમને કાંઈ પણ બ્લેમ કરીને ખબર છે આ બધું થોડીક વાર માટેનું છે. હસતા રહ્યો. ઇસ્કાન મુસ્કાન, ચહેરે પે મુસ્કાન. સોરી ગુરુદેવ, હજી 2 મિનિટ લઈશ. તો આ મારી હમણાંની જ ફિલિંગ છે. જ્યારે રાજુભાઈએ કીધું કે ગુફઅપ સેશન છે, તમને બોલવાનું છે, તો ઘણી બધી વસ્તુ એક્સપ્રેસ કરવાની ટાઈમ મતલબ લાગે કે મારે કેવી છે, બટ મનમાં એવું થાય કે બહુ ડર લાગે. ખબર નહીં ગુરુદેવ, તમારી સાથે આમ રહેતી બી હોય તો બી તમારી સામે જ્યારે સભામાં બોલવાની વારી આવે તો ફાટે. તો મને એમ થયું કહું ના કહું, શું કરું? પછી મેં આમ આગ બંધ કરી અને થોડાક દિવસ પહેલાં મેં તમને પૂછ્યું હતું કે એવો કયો ગુણ છે જે મારા વસ્તુમાં, મારા ફ્યુચરમાં, પ્રેઝન્ટમાં સુધારવો જોઈએ, અને તમે કીધું હતું કે ખુશી પોતાને ક્યારે બી અંડર એસ્ટિમેટ નહીં કરતી, બધું જ થશે. અને બસ એ જ તમારું મુખ, એ જ તમારી વાતો, અને એ એક અંદરથી એવું કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે હવે મેં હાથ ઊંચો કરી જ લીધો કે હવે ઊભું થવું જ પડશે, અને અગર બહુ તો ગલતી કરી બી તો એ મારા ગુરુના શરણે કરીશ. વાહ, તો ગુડ. થેન્ક યુ ગુરુદેવ. બસ આવો જ કોન્ફિડન્સ લાઈફની હર પલમાં રાખવો જોઈએ. અને હંમેશા એવું હોય છે, જ્યાં સુધી આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એન્ટર નથી થતા ને ત્યાં સુધી તમારી અંદર એક જાતનો ફિયર હોય. તમે એકવાર એન્ટર થઈ જાઓ ને પછી શું થઈ જાય? પછી વયો જાય. યસ. પછી હાથ ધ્રુજવા ન જોઈએ. યસ. શુભ હો. યસ. बिखरा सा था जीवन मेरा, बंजर सी थी ये धरती मेरी,
देखा तुमने और मुझको चुना, अमृत की मुझ पे बरसात की, तुझको जीवन सौंपा मेरा तू ख्याल रखना, मिट्टी हूँ मैं सूखी मेरा तू स्वीकार करना, अपने हाथों से ही मुझे तू तैयार करना, मैं बनूंगा काबिल मेरा इंतजार करना। हुई है शुरू यात्रा मेरी अब तो शून्य से मुझको तू ही पूर्ण बना। So shape me just like you, Param, make me just like you, make me just like you, Param, shape me just like you, color me in truth, Param, I believe in you, I know you save my soul, मुझको दे तू आकार, मुझको दे तू आकार, तू बना दे बस साकार भव मेरा ओ कुंभकार, मुझको दे तू आकार, मुझको दे तू आकार, मैं करता हूँ स्वीकार बस तेरा ओ तारनहारा। So shape me just like you, Param, make me just like you, make me just like you, Param, shape me just like you, color me in truth, Param, I believe in you, I know you save my soul. घड़तर तेरा ये दुनिया की रीत से कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, धूप तू दे या देता तू पानी, कुछ ना गलत है, कुछ ना गलत है, मिल गई मुझे राह मेरी अब तो तेरे संग ही मुझको मोक्ष दिला, मुझको दे तू आकार, मुझको दे तू आकार, तू बना दे बस साकार भव मेरा ओ कुंभकार, मुझको दे तू आकार, मुझको दे तू आकार, मैं करता हूँ स्वीकार बस तेरा ओ तारनहार। So shape me just like you, Param, make me just like you, make me just like you, Param, shape me just like you, color me in truth, Param, I believe in you, I know you'll save my soul. થેન્ક યુ ગુરુદેવ. શેપ મી જસ્ટ લાઈક યુ, આ અમારા લાઈફના નાના નાના ગૂફઅપ્સ જે અમે કરીએ છીએ, પણ આપના એ નાના નાના પોઈન્ટ્સ અમારા માટે કેટલા હેલ્પફુલ બને છે, એનાથી અમે કેવા શેપ થઈએ છીએ, એ અમે બહુ ગ્રેટફુલ છીએ. ગુરુદેવ, આ તો અમારી પ્રોફેશનલ લાઈફ કે પર્સનલ લાઈફના આ ગૂફઅપ્સ હતા. ગુરુદેવ, ક્યારેક ક્યારેક તો અમે સેવામાં બી ઘણા બધા અહીંયા ગૂફઅપ્સ કરી દેતા હોઈએ છીએ. કોઈનો એવો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય કે અહીંયા એક સેવામાં એમને ગુફઅપ કરી દીધું હોય એન્ડ ધેન જી આદિત્યભાઈ. મથેણા વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મને 2024નું પરમધામ ચાતુર્માસ યાદ આવે છે. એમાં માનવતા મહોત્સવ વખતે મને ફ્રન્ટ સ્ટેજ સેવાનો અવસર મળ્યો હતો. એ દિવસે ઇવેન્ટમાં 108 ઓટો રિક્ષાનું પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થવાનું હતું ને આપણે સ્ટેજ પર વીઆઈપીઝને બોલાવ્યા હતા. મને સેવા એ હતી કે મારે ચેક લઈને જવાનું હતું, સર્ટન અમાઉન્ટનો ચેક લઈને જવાનું હતું અને વીઆઈપીઝ એ ચેક ઓપન કરવાના હતા. હું એટલો કોન્ફિડન્સથી સ્ટેજ પર ગયો ચેક લઈને કે મને ખ્યાલ જ ન રહ્યો કે ચેક એ લોકોના બદલે મેં જ ઓપન કરી દીધો. પબ્લિકમાં હું ચેક એકદમ કોન્ફિડન્સથી લઈને જઈ રહ્યો છું જ્યારે ચેક એ લોકોને ઓપન કરવાનો હતો. અને એ જ્યારે મેં એલઈડી પર જોયું કે અરે આ તો લોચો થઈ ગયો મારાથી,
આ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ મારાથી અને એટલું ઓકવર્ડ થઈ ગયું ગુરુદેવ, હું પાછળ છે ને આપની સામે જોઈ પણ નહોતો શકતો, મારી હિંમત પણ નહોતી. બટ ગુરુદેવ તો ગુરુદેવ છે. ગુરુદેવ એટલું સ્મૂથલી મારી આખી ગૂફઅપને કવર કરી લીધું, જ્યારે મારી ભૂલ છે ને કોઈને દેખાણી પણ નહીં. પણ ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આવી સેવા મળતી હોય, અમને ઉલ્લાસ હોય, ઉમંગ હોય, એવો એક એક્સાઇટમેન્ટ હોય, બટ એવી રીતના શું બેલેન્સ કરે જેથી સેવામાં આવી ગૂફઅપ ન થાય? યસ, હંમેશા શું થાય કે જ્યારે પણ જેને જે સેવા મળી હોય ને, હું હંમેશા માટે એમ કહું કે જે લકી હોય ને સેવા મળે. ફર્સ્ટ, જે લકી હોય એને સેવા મળે, પણ સેવા મળે લકથી, સેવા ફળે લાયકાતથી. રાઈટ? શું કરવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આપણે જે સેવા મળી હોય ને એ થઈ જશે ના કોન્ફિડન્સમાંથી બહાર નીકળી હું કેવી રીતે કરીશ ને એના ટેન્શનમાં આવવાનું. સૌથી ફર્સ્ટ હું તમને શીખવાડું છું. અને પછી આખી સેવાને વિઝ્યુલાઇઝ કરવાની. આમ થશે, પછી આ કરીશ, પછી આમ હશે, પછી આમ હશે, પછી આમ હશે. જેને કારણે શું થાય, તમે પોતે એ સેવાને કરવાની પહેલા એકવાર પોતે કરી લ્યો. સ્ટેજ ઉપર કરવાની પહેલા મનના સ્ટેજ ઉપર ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી લ્યો. માઇન્ડ મોક, શું કહેવાય એને? માઇન્ડ મોક. રાઈટ? એકવાર જો થઈ ગયું હોય ને, હું કોઈ પણ કાર્યક્રમો કરું ને, કોઈ પણ ફંક્શનમાં 30% કાર્યક્રમ થવાનો છે, તો એની પહેલાં હું શું કહ્યું, આખું વિઝ્યુલાઇઝ કરીશ. કેવું હશે, શું હશે, ક્યાં હશે, કોણ આવશે, કેવી રીતે આવશે, ક્યાં બેસશે, કોણ શું થશે, કોણ શું બોલશે, કોને મારે ટાઈમ આપવો છે, નથી આપવો. આખો પ્રોગ્રામ 3 hours પ્રોગ્રામ પહેલાં 3 minutes સુધી મારી અંદરમાં એનો આખો માઇન્ડ મોક ચાલશે. પછી શું થશે, એમાં જ્યાં મિસિંગ પોઈન્ટ હોય છે ને એ બધાને હું શું કરીશ, પહેલાં અત્યારથી જ રિકવર કરીશ. એટલા જ માટે પ્રી પ્લાન હોય ને, પ્રી પ્લાન કરી લઈએ ને, પ્રી એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ ને, પ્રી મોક કરી લઈએ ને આખી. તમને એમ લાગે છે કે લાસ્ટ મિનિટે આવું ન થાય, અને છતાંય માનો કે થાય, તો આપણને ખબર છે કે માથે ગુરુ બેઠા જ છે અને આપણે દરેક ભૂલને સુધારવાની જવાબદારી લીધી છે. શું? માથે ગુરુ બેઠા છે અને એને આપણી દરેક ભૂલને સુધારવાની શું લીધી છે? જવાબદારી લીધી છે. એટલે મારે કોઈ ટેન્શન રાખવાની જરૂર. રાઈટ? થેન્ક યુ ગુરુદેવ, થેન્ક યુ સો મચ. જાય ભાઈ, ટાઈમ હો ગયા अभी 9:30. पूरा करूँ, चलाऊँ? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? यस, पूछ लो. आपका चल रहा है ना अभी? चलने दो, उसके बीच में किसी को कुछ पूछना है જી तो. ગુરુદેવ. आज આ તો ભાઈને મારે જવાબ દેવો જ પડશે કે એના પોકેટમાંથી રૂપિયા કઢાવ્યા છે, તો હવે એ મારા મોઢામાંથી શબ્દો કઢાવશે જ તો પાકું જ છે. બોલ જાઓ. મથેન વંદાવી ગુરુદેવ. એકચ્યુઅલી આપની અનુમતિ જ પૂછીને જ આ પ્રશ્ન પૂછું છું. આપે કહ્યું કે વન નાઇટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ નાઇટ ઇન યોર લાઈફ. યસ. તો ગુરુદેવ, શું એ એકદમ ઇન્સ્ટન્ટલી હતું કે કંઈક એના પૂર્વમાં હું કંઈક? એવું માનું છું હંમેશા કે જ્યારે હું 5-6 વર્ષનો હતો, જી બહુ નાનો હતો, ત્યારે પણ હું ઉપાસ્યની ફર્સ્ટ લાઈનમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ સંસદે પધારે તો હું ત્યારે એનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેસી જતો. ઓકે. કેટલી ઉંમરે? 5-7 વર્ષની ઉંમરે. બહુ નાની ઉંમરે મારી અંદરમાં ધર્મ વિશેની ઘણી બધી કુતૂહલતા હતી. બહુ નાની ઉંમરે સંસદીઓ સાથે વિહાર કરવાની ભાવનાઓ હતી. જી. બહુ નાની ઉંમરમાં જ ધર્મશાસ્ત્રોને વાંચવા ગમતા હતા. 7-8 વર્ષની ઉંમરે તો મેં સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ બંને બાય હાર્ટ કરી લીધા હતા. જી. 7-8 વર્ષની ઉંમરે સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ બંને મેં બાય હાર્ટ કરી દીધેલા હતા. એટલા એનો મને ખબર છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક कोई जन्म जन्म का जिन शासन से नाता, कोई जन्म जन्म का प्रभु के वेश से ये रिश्ता, कोई जन्म जन्म का प्रभु के साथ कुछ कनेक्शन था ही.
और इसीलिए आज भी जब मैं किसी भी शास्त्र को खोलता हूं ना, तो मुझे अच्छा नहीं मालूम इसमें यही आएगा और उसका जवाब यही है। तो ये कोई मेरे लिए ईगो नहीं है और मैं इसे कभी भी ईगो नहीं मानता जी। मैं इस ऐसा जब भी होता है ना मेरे साथ, तब मैं अपने आप से बहुत સેટિસ્ફાઈ होता हूँ कि ગયા જન્મમાં કરેલી સાધના ક્યાંક અધૂરી હતી, ચાલ એને આગળ વધારું। હું મારી જાતને કહેતો ચાલ એને આગળ વધારું, આ ભવમાં જેટલી થાય ફરી પાછી આવતા ભવે વધારીશ, ફરી પાછી આવતા ભવે વધારીશ। એટલે મને એમ લાગે છે કે કોઈ એક રાતમાં ઇન્સ્ટન્ટ આમ આવી ગયું નથી, જન્મની સાધના પણ હતી અને સાધના જ ક્યાંક ને ક્યાંક જગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે એવું લાગે છે। ગુરુદેવ, વી આર સો લકી ટુ હેવ યુ એઝ ગુરુ। આઈ મીન અમે આપની લાઈફમાંથી એક પ્રસંગમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે ગુરુદેવ। બસ આવી રીતે જ અમારા પર કૃપા વરસાવતા રહેજો। હું તમને આજ કહીશ કે તમે ખાલી સાધના ન કરો જી। હું બધા સરસ્વતીજીને પણ શીખવાડું, તમે ખાલી ગોચરી ન કરો, તમારી અંદરમાં જન્મ થી ગોચરી કરવાનો ભાવ જાગે નહીં જી। આવતા ભવે તમે કોઈક સાધુને ગોચરી જતા જુઓ ને તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે યસ મેં આવું કંઈક કરેલું છે। જેમ ભગવાન મહાવીર તમે કોઈને વિહાર કરતા જો કે તમે વિહાર કરો, તમારી અંદર એક સંસ્કાર લાવો કે આ તો, એટલે મને બરોબર કાન ખોલીને સાંભળો, આવતા ભવે પણ મને જીન શાસન મળે ત્યારે અજાણું ન લાગવું જોઈએ। બહુ સરસ। આવતા ભવે પણ મને જીન શાસન મળે, પ્રભુ મળે ત્યારે પ્રભુ મને અજાણ્યા ન લાગે, એમ લાગે આ તો મારા જન્મના છે। વેરી ઇમ્પેક્ટફુલ ગુરુદેવ, વેરી ઇમ્પેક્ટફુલ। ધીસ ઇઝ જે દિવસે મને મારા ગુરુ મળે, જ્યાં પણ મળે, જે પણ મળે, એમ લાગે કે આની સાથે મારો જન્મ નાતો છે અને નાતા માટે હું બાકી બધાને છોડી શકું ને એવો મારો પ્રેમ જાગજો। જી ગુરુદેવ, શુભ હો। ગુરુદેવ, આપણે ફરમાવ્યું હમણાં જ થોડી વાર પહેલાં કે ઇન્સ્ટન્ટલી ઇમોશનમાંથી બહાર આવવું, યસ, તો ગુરુદેવ એ પ્રેક્ટિસથી આવે કે કઈ રીતે આવે? મોસ્ટ પ્રેક્ટિસ અને સેલ્ફ કમાન્ડ સિસ્ટમ। जी। પોતાની સેલ્ફને કમાન્ડ આપો, હો ગયા બહાર નિકલો, હો ગયા બહાર નિકલો, जी। આઉટ આઉટ આઉટ। તમે સચમ ગુરુદેવ, यस ઘણો ઘણો ઉપકાર આપનો। यस बेटा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा लुके के आए हैं, क्या बात है? आज कुछ है प्रोग्राम है उनका कुछ? अच्छा फ्राइडे था इसलिए, तो अभी तक सभी के बच्चे बैठे हुए। वाह रे वाह, इतने छोटे बच्चों को તમને પ્રવચન ગમે છે, વ્યાખ્યાનમાં બેસવું ગમે છે બધાને? વાહ બેટા બોલ દે, ક્યાં બોલના है? મથેર વંદામી ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન છે કે મને એવું લાગે છે કે એક દિવસ બધા આપણા જે બધા લોકો છે એ બધા મોક્ષ જશે, સો એ મારું રાઈટ બિલીવ છે કે રોંગ? એકદમ રાઈટ છે। તને જેટલા પણ લોકો દેખાય છે બધાનો મોક્ષ થશે, તને જેટલા લોકો દેખાય છે બરાબર, બધાનો મોક્ષ થશે, કેમ કે આપણે સારા છીએ એટલે આપણે બધા સારા દેખાય છે અને જેને બધા સારા દેખાય એ બધા સારા સિદ્ધ બને, બરાબર, બધાનો મોક્ષ થાય। આપણે એમ જ માનો બધા ભાવિના ભગવાન છે। ઓકે બેટા, યસ। देखो मैं एक दिन नहीं आया तो आज मैंने डबल टाइम दे दिया आपको, है ना? इसलिए हम हमारे भाग का काम कभी अधूरा नहीं रखते हैं। हम हमारे भाग्य का काम और हमारे भाग का काम कभी भी छोड़ते नहीं, कर लेते। आज लीव लेता हूँ तो कल डबल कर लेता हूँ। यस, आ जाओ। ગુરુદેવ, આપનો ઘણો 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 ઉપકાર છે। થેન્ક યુ સો મચ ગુરુદેવ। આપે જે બી અમને ગાઈડન્સ, જે બી બોધ અમને આપ્યા છે એની માટે અમે બધા જ થેન્ક યુ કહીએ છીએ। લાઈફમાં મે બી અમે એટલા બધા ગૂફઅપ્સ કરીએ છીએ, અહીંયા આવીને પણ ગૂફઅપ્સ કરીએ છીએ, પણ ગુરુદેવ અમે બધા જ જે પણ ગૂફઅપ્સ કયો, અવિનય કયો, અસાધના કયો, કોઈ પણ મિસ્ટેક્સ કરી હોય તો અમે બધા જ એ ગૂફઅપ્સ, એ બધી જ મિસ્ટેક્સ માટે આપને આલોચના કરીએ છીએ। મિચ્છામી દુક્કડમ ગુરુદેવ। शुभ था। અને આજના બી मैं बताऊं क्या की, मैं बता दूं। हमने पहले दिन क्या कहा था कि आप भगवान नहीं बनो, नो प्रॉब्लम, भगवान के वारसदार बनो। ठीक है, आप
भगवान के एड्रेस तक नहीं पहुंचते, कम से कम भगवान का ड्रेस पहन लो। दूसरे दिन मैंने देखा सारी सभा क्या थी, एकदम भगवान का वेश पहने हुए थी। और मैंने जो कहा था ना वो सबने सुना था। उसमें जिसको ऐसा था ना मेरे को तो भगवान का ड्रेस मिलने वाला, उसने एक ने नहीं पहना था जो हमारे साथ में रहता है, और बाकी के सब ने पहना था। राइट, उस एक ने नहीं पहना था, बाकी सब ने पछड़ी पहनी थी। धीरे धीरे क्या हो मालूम है, आज एक ये बच्चे ने पहनी है, एक वो बच्चे ने पहनी है, एक वो तीसरे बच्चे ने पहनी है, बाकी के सबके ऊपर से बॉयज में से मेरा रंग उतर गया। और बहनों में से देखो 1 2 3 जो रियली मेरे थे ना उन्होंने पहनी है, बाकी के सबका क्या हो गया। हाँ, ये कान पकड़ने से क्या होता है, जब हम प्रभु के दरबार में आते हैं, प्रभु तेरा एड्रेस तो कब मिले मालूम नहीं, प्रभु तेरा ड्रेस बार बार मिले। क्योंकि ड्रेस होगा तो एड्रेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा, और ड्रेस ही नहीं होगा तो एड्रेस के साथ कनेक्शन शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। पचखाण बाकी कोई ना ऐंदल विहंति विहंपि आहारम पचखाण असनम खैमम सैमम अनथना भुगणम लेवालेवेणम सब समाहिवत्यागरणम वो नमो रिहंताणम नमो श्राणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोए सब साहुणम एसो पंच नमोकारो सब पाप पणाशनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै चदारि मंगलमरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो तमो मंगलम चदारि लघुत्तमारिहंता लघुत्तमा श्रीदा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धमं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुखरणा मंगल करना अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो। खूतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि।